शत्रुजीतना नाना यानी सुदर्शनना भाई जे छे अपर माताना भाई यानी लीलावतीना दीकरा शत्रुजीत ए शत्रुजीतना नाना युधाजीत पण आवेला हता कि जेथी मारो पुत्र छे एने साथे आ शशिकला परणे। लेकिन यहाँ आकर युधाजीत ने रोष भरी धमकी दी, बधाने रोष भरी धमकी आपीने कह्युं कि महाराज जो तमे तमारी पुत्रीना विवाह मारा पौत्र साथे नहीं करो, मारा भाणेज साथे, तो हूँ तमारी साथे युद्ध करीश। आ प्रकारे रोष भरी धमकी आपवामां आवी अने हम युद्धनी नौबत आवी गई। आमां वर्णन करवामां आव्युं छे कि अहींया अंतरंगमां भगवान भगवती जगदंबानी प्रेरणा थी शशिकला ने जे प्रेरणा थी ते प्रकारे काशीराजे उद्योग शुरू कर्यो। कोईने खबर न पड़े ए रीते एमणे पोतानी पुत्री शशिकलानो विवाह करी आप्यो सुदर्शन साथे। अब देखो सुदर्शन साथे गुप्त रूप में विवाह थई गयो, मानी प्रेरणा थी, माना कहेवाथी। विवाह थया पछी ज्यारे राजाओने खबर पड़ी गई कि भाई विवाह तो थई गयो अने अमारी साथे कपट करवामां आव्युं छे। शशिकला सुदर्शनना विवाह पश्चात आपणे कपटना भोग बन्या छीए आवुं ज्यारे जाण्युं अने महलमां જ્યારે કન્યા વિદાયનો સમય થયો બરાબર એ જ વખતે રાજાઓને પૂરેપૂરી શંકા ગઈ અને શંકાશીલ રાજાઓએ આ જાનને જવા ન દેવા માટે ચારે બાજુ ઘેરો ઘાલી દીધો અને કવચ બનાવીને ઊભા રહી ગયા। યુદ્ધની તૈયારીઓ થઈ। इसमें लिखा है सब राजा सामने खड़े हो गए अस्त्र शस्त्र लेकर। यहाँ शशिकला को साथ में लेकर जब सुदर्शन बाहर आया तो सामने देखा बहुत बड़ी सेना खड़ी है। अब क्या करूं मैं? और उस समय इसमें लिखा है कि सुदर्शन ने माँ को याद कर दिया, माँ भगवती जगदम्बा को याद किया। इसमें कहा है कि जगदम्बा को याद करते ही भगवती तुरंत प्रकट हो जाती है और देवी अपनी सेना को लेकर आई। देखो पोताना भगतनी रक्षा करवा माटे भगवती जगदम्बा पोतानी सेना लईने आवी और कहा इसमें कि सुदर्शन की ओर से जगदम्बा का युद्ध शुरू हुआ। जगदम्बाए युद्धनो आरंभ करो, धनुष टंकार करो और पोताना भगतनी रक्षा ने काजे वहाँ देवी प्रकट हो गई और युद्ध करने लग गई। पोताना भक्तनी रक्षा करी, अनेक प्रकारना आयुधों ने धारण करी। एकली जगदम्बा सिंह पर आरूढ़ होकर वहाँ पर खड़ी है और अकेली जगदम्बा ने हजारों सामने जो शत्रु खड़े थे सबको नष्ट कर दिया। आमा वर्णन कर्युं छे केयं सिंह समारूढ़ा कुतो चेति समुत्थिता सुदर्शनस्तु तांगवीक्ष्य सुबाहुमिति चाब्रवीत्। प्रणामं चक्रतुस्तस्य मुदितो दर्शनेन च ननाद च तदा सिंहो गजास्तत्राश्च कंपिरे। तो भगवती जगदम्बा के सामने कौन टिक पाता भला? ये तो सब सामान्य लोग हैं, सामान्य राजवी कैसे जीत पाएंगे माँ को? और इस प्रकार माँ का युद्ध हुआ। माँ ने युद्ध कर दिया, सबके सामने सबको हरा दिया। युद्ध में युधाजीतनो वध थयो। बीजा तमाम राजाओं हता, अमुक पलायन थई गया, अमुक भागी गया अरण क्षेत्र छोड़ी और सब भागे। बाद में सुदर्शन का विजय हुआ। सुदर्शन ने भगवती की शरण ली, भगवती की स्तुति की, परम्बा की और माँ को कहा माँ आज तुमने मेरी रक्षा कर दी। माँ ने कहा बेटा तुम बचपन से मेरा भजन करते हो। देखो नानपणथी भगवान साथे परिचय करो, आ सिद्धांत अहींया छे। नानपणथी परिचय करो। तमने गरज होय ने तमे मुश्केलीमां हो ने तमे भगवानने पुकारो, कोई दिवस याद न कर्या होय ने भगवानने पुकारो, भगवान तमारी मददे नहीं आवे। कारण के परिचितनो अवाज सांभळे छे। परिचितनो अवाज सांभळीने तमे दरवाजो खोलो रातना, अपरिचितनो अवाज सांभळी तमे दरवाजो नहीं खोलो। वैसे जो परिचित होता है, जेना अवाजनो अनुभव है, भगवती जगदम्बा ने उसकी पुकार वो सुनते हैं और दौड़ी चली आती है। एटले कह्युं बहु बचपणथी परिचय करो, नानपणथी भगवाननुं भजन करो, नाम जप करो, परमात्मानुं शरण लो। आमां तमारुं कंई जवानुं नथी। फायदा ही फायदा है, भला फायदा ही फायदा है। बहु नानपणथी आ सुदर्शने भगवतीनुं भजन कर्युं। देखिए इसका एक परिणाम मिला कि माँ ने उसका बार बार रक्षण किया। आज विजेता हुआ सुदर्शन, राज भी मिल गया, शशिकला से विवाह भी संपन्न हो गया। आमां लखे छे कि पराजित राजाओ पलायन थया अने युद्धमां शत्रुजीत अने युधाजीत बंनेनुं मृत्यु थयुं।
જે અયોધ્યાના રાજવી બની બેઠા था અને फिर से पुनः अयोध्या का राज्य सुदर्शन को मिल गया। સુદર્શનને અયોધ્યાનું રાજ્ય મળ્યું છે। સુદર્શન અયોધ્યામાં પધાર્યા છે, એ રાજવી બન્યા અને ત્યાર પછી પહેલું વહેલું કામ સુદર્શને આવીને એ કર્યું કે અયોધ્યામાં માનું મંદિર બનાવ્યું। माँ का मंदिर बनाया, माँ के मंदिर की प्रतिष्ठा की। इसमें लिखा है वहाँ माँ को बिठाया। आ बाजू काशीराज सुबाहुए पण मानो महिमा जाण्यो, अहीं काशी में सुबाहुए पण मानु मंदिर बनाव्યું। माँ जगदम्बा की आराधना की सुबाहु ने, तो काशी में पण एणे देवी महिमा की स्थापना की। अहीं अयोध्या में भगवती दुर्गाए निवास कर्यो, काशी में पण निवास कर्यो छे। आम भगवती की स्थापना थी सुदर्शन द्वारा અને સુદર્શને ભગવતી જગદંબાનો આ પ્રકારે આરાધન કરતા કરતા એણે પોતાના તમામ કાર્યો સિદ્ધ કર્યા છે। તો સુતજી વર્ણન કરે છે શૌનકાદ ઋષિઓની સામે। व्यास आ कथा कहे છે जन्मे जैने। तो ये कथा मैंने आपको सुनाई। व्यास ने कहा कि क्लिंग मंत्र बीजना जप मात्र थी, केवल ने केवल एक ज बीज मंत्र जपवा थी भगवतीनी कृपा एने प्राप्त करी। करुणा ये है कि आपने बधी ज खबर है छतांय आपने कहीं करता नहीं। कथा सुनने के बाद हम सब जानते हैं, लेकिन हम कुछ करते नहीं। क्यों? इसलिए नहीं करते कि कली काल में हम आए हैं, कलयुग में आए हैं। कलयुग नो एक नियम है, बधुं जाणवा छतां कई नहीं करे, बधुं सांभळवा छतां कई नहीं करे। ए बधुं सांभળી लेशे पण आ काने सांभળી ना काने जाए, बस सुन लिया। वो तर्क करेगा। कलिकाल का आदमी तर्क करेगा, श्रद्धा नहीं रखेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि बिल्कुल सत्य घटना इसमें। मारा व्यास ने आमा के खोटू लखवानो शोख न होय। मारा व्यास भगवाने आ बधी कथाओ लखी है, शुं एने गप्पाबाजी लखवानो शोख होय खरो? जो भी है वो सब सत्य है, आंखों के सामने देखकर लिखा है। जेटली कथाओ लखाई है ने भाई, कोई कल्पना नहीं हो, कल्पना नहीं है। ये सब वो अनुभव के बाद लिखी गई ये सब कथाएं हैं, वो सब अनुभवजन्य बातें हैं। लेकिन ये सब जानते हुए भी हम उसे मानते नहीं हैं, जानते हुए भी हम उसे मानते नहीं हैं, और इसलिए हमको फायदा नहीं मिल रहा। देखो, જ્યારે તમારા કુટુંબમાં પરિવારમાં કે તમારી ઉપર આપદા આવે ત્યારે તમે આરાધન કરકે દેખો, આરાધન કરી જુઓ, માની ઉપાસના કરો, તમારું સંકટ મિટા વિના રહેશે નહીં। પરિવારમાં સંકટ આવે, રાષ્ટ્ર ઉપર સંકટ આવે, રાજ ઉપર આપદા આવે ત્યારે બધાએ ભેગા મળીને માની આરાધના કરવી જોઈએ। ये नियम है शास्त्रों का, हम आराधन करें। लेकिन आपदा होते हुए भी हम देखते हैं, फिर भी हम आराधन नहीं करते। हम कुछ नहीं करते, बस पड़े रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आलसी बनकर पड़े रहते हैं और हमारा समय बीतता रहता है। लो, आपड़ू जीवन है मेरे भाई बहन, यही हमारा जीवन है। और इस जीवन में हमें सुख कहाँ मिलेगा? जिस जीवन में आराधना नहीं है, जिस जीवन में उपासना नहीं है, जिस जीवन में श्रद्धा नहीं होती, उस जीवन सफल जीवन नहीं माना गया। और इसलिए कथा में મને તમને આ કથામાં ભાવ મળે છે કે आराधना करो, बस उपासना करो, माँ की शरण ले लो, आपकी सब आपदा माँ मिटा देगी। હવે જન્મેજય પૂછે છે કે ભગવાન વ્યાસજી, माँ भगवती तो बड़ी कृपालु है, तो हवे मने संभळावो, तमे समजावो कि देवी स्थापन केम करवुं। नवरात्रिनुं विधान मने बतावो। नवरात्रि केटली होय, कई नवरात्रिनो शुं महिमा छे अने नवरात्रि दरमियान कई रीते पूजन करवुं जोईए, देवी स्थापना आदिनुं मने महत्व बतावो। अने ए प्रश्नना जवाबमां भगवान व्यास बोले छे कि आपणे त्यां मानी उपासना माटे 4 नवरात्रि छे। 4 नवरात्रिनो महिमा बताववामां आव्यो छे शास्त्रोमां। एमां प्रथम नवरात्रि छे मा महीनानी माघी नवरात्रि। महासुद एकम थी नोम सुधी आ 9 दिवसों छे, एने माघी नवरात्रि कहेवाय छे, एनो पण महिमा छे। बीजी नवरात्रि आवे चैत्र महीनानी, चैत्र सुद एकम थी 9મી सुधी, आ बीजी नवरात्रि। त्यार पछी त्रीजी आवे छे अषाढ़ी नवरात्रि। अषाढ़ महीनामां आवे अषाढ़ सुद एकम थी 9મી सुधी। तो आ प्रकारे त्रीजी अने चौथी शरद पूर्णिमा आवे ए पहला नवरात्रि, जेने शारदी नवरात्रि कहेवाय। आसो सुद एकम थी 9મી सुधी आ चौथी नवरात्रि है।
તો માં ભગવતીની ઉપાસના જેને કરવી છે એણે 4 નવરાત્રિમાંથી કોઈ એક નવરાત્ર વ્રત અવશ્ય લેવું. જો બને ને તો 4 નવરાત્રિ કરો. જો સંભવ હોય તો 4 નવરાત્રિમાં માની ઉપાસના અવશ્ય કરો. પણ જો સંભવ ન હોય તો 4માંથી કોઈ પણ એક નવરાત્રિએ તમારા ઘરમાં માનું આરાધન થવું જોઈએ. જેના ઘરમાં ભગવતીનું આરાધન થાય એને અન્ન વસ્ત્રની કમી કોઈ દી નહીં રહે. એના ઘરમાં કોઈ દી દરિદ્રતા નહીં આવે. એની બધી જ કામના પૂર્ણ થશે. એનો સંપૂર્ણ પરિવાર નિરોગ રહેશે કે જેના ઘરમાં ભગવતીની આરાધના થાય છે. તો નવરાત્ર વિધાન અવશ્ય કરવું જોઈએ. એમાં આળસ ન કરવી. હવે પૂજા વિધિ આદિ કરવી, બ્રાહ્મણને બોલાવી અને જે દિવસે નવરાત્રિનો શુભારંભ થવાનો હોય એના આગલા દિવસે અમાવાસ્યાનો દિવસ હોય, આગલા મહિનાની અમાસ, તે દિવસે શોધન કરવું, માર્જન કરવું, મંદિરની સ્વચ્છ સફાઈ સાફ સુથરો એને કરવું. જ્યાં તમે આરાધન કરવા માટે બેઠા હો ત્યાં બધી જ તૈયારીઓ કરવી. મંડપો આદિ રચવા હોય તો એની રચના કરવી. અને આ બધી જ રચના અમાવાસ્યાના દિવસે કરી નાખવી જોઈએ. ક્ષૌર કર્મ આદિ કરાવી લેવું. પછી 9 દિવસની ઉપાસના દરમિયાન ક્ષૌર કર્મ કરવાની મનાઈ છે. ક્ષૌર કર્મ એટલે દાઢી હજામત, એને ક્ષૌર કર્મ કહેવાય. તો આ પ્રકારે એ બધું જ કામ પૂર્ણ કરાવી લેવું. અને ત્યાર પછી બધું જ સાફ સુથરું કરી, સાફ સફાઈ કરી અને નવરાત્રિનું વિધાન પ્રથમ નવરાત્રિના દિવસે એ શરૂ કરો. એ પહેલાં ગણેશ પૂજન કરવું. તો અહીંથી વિધિપૂર્વક કઈ રીતે કરવું અહીં કહેવામાં આવ્યું છે. શૃણુ રાજન પ્રવક્ષ્યામિ નવરાત્ર વ્રતમ શુભમ શરતકાલેન વિશેષેણ કર્તવ્યમ વિધિપૂર્વકમ વસંતે ચ પ્રકર્તવ્યમ તથૈવ પ્રેમપૂર્વકમ વ્રતમ દ્રષ્ટાખ્યો નૂનમ સર્વજનેષુ વે. તો મેં હમણાં આપણે કહ્યું મંડપ આદિની રચનાઓ કરવી. જો તમારે નિજ મંદિરમાં માં બિરાજતી હોય તો એ નિજ મંદિરનું સુશોભન આદિ બધું સંપન્ન કરવું. સુશોભન કર્યા પછી માની સ્થાપના વિધિવત કરવી. અને માને જો સ્થાપિત હોય તો એની સામે ઘટ સ્થાપન કરવું. માં જો સ્થાપિત હોય, નિજ મંદિરમાં માની સ્થાપના કરેલી હોય તો એની સામે ઘટ સ્થાપન કરવું. ઘટ સ્થાપન કરવા માટે બ્રાહ્મણને બોલાવો. એ વખતે ગણેશ પૂજન, બટુક ભૈરવ પૂજન, યોગીની પૂજા, ક્ષેત્રપાલ પૂજા, આ બધી પૂજા વિધાનપૂર્વક કરવી અને પછી ઘટ સ્થાપન કરવું. ઘટ સ્થાપન કરવું, જુવારા વાવવા આદિ એ આપ બધું કરો છો, આપણે બધું કરતા હોઈએ છીએ. તો એ બધું કરવું. માની પૂજા કરવી. જો શક્ય હોય તો રાજોપચાર કરવી. ષોડશોપચાર, રાજોપચાર, વિશોપચાર, ત્રિશોપચાર, આ બધા ઉપચાર છે. એ ઉપચાર પ્રકારે જે પ્રકારે તમારી પાસે સામગ્રી હોય, સગવડ હોય એ રીતે બહુ શ્રદ્ધાપૂર્વક માના શ્રી વિગ્રહની પૂજા કરવી અથવા તો યંત્રની પૂજા કરવી. માની મૂર્તિની મહિમા છે ને એના કરતાં યંત્ર મહિમા વધારે છે. માનું યંત્ર પૂજાય. આજે તમે અંબાજી જાઓ છો તો અંબાજીમાં શું છે? મૂર્તિ છે, यंत्र है वहाँ पर, वहाँ यंत्र पूजा होती है. आ तो यंत्रनी ऊपर मानी मूर्ति जेवो घाट दई देवामां आव्यो छे, आकार आपवामां आव्यो छे. एला पण एम लागे के मां सामे सगुण रूप धरीने बैठी छे, लेकिन है यंत्र, वहाँ यंत्र पूजा होती है. तो अंबा यंत्र त्यां बिराजे छे. यंत्र पूजा मानी उपासनामां यंत्र पूजानो महिमा छे. तो यंत्र पूजा करो अने अथवा तो तमारा घरमां श्री यंत्र बिराजतुं होय तो श्री यंत्र में माँ की पूजा करो. विशो यंत्र हो, अंबा यंत्र हो, श्री यंत्र हो, कोई भी यंत्र, यंत्र सिद्ध होवुं जोईए, यंत्र प्रतिष्ठित होवुं जोईए, यंत्र में प्रतिष्ठा करेली होवी जोईए. अने आ प्रकारे ए यंत्र पूजा करो. हवे यंत्र पूजा कर्या पछी आ रीते तमे जे कंई इष्ट जप करो छो, भगवती जगदंबानो जे मंत्र तमने दीक्षित करवामां आव्या होय, ए वखते आप्यो होय, ए मंत्रनो जप करो. फिर कोई भी मंत्र आपके गुरु ने दिया हो, दुर्गा पाठनो कोई मंत्र होय अथवा नवारण मंत्र होय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः. तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र का आप जप करो, मंत्र जप करो. या तो घણા લોકો ગાયત્રી अनुष्ठान करता होय, घણા अन्य कोई मंत्र जो भी दीक्षित है वो जपते हैं. હવે આ પ્રકારે
નવરાત્ર વિધાન પૂર્ણ કરો. જે કંઈ અનુષ્ઠાન તમે લીધું હોય કે મારે 1.25 લાખ જપ કરવા છે કે આટલા 1000 જપ કરવા છે, તો એ તમારું જે વિધાન હોય, જે તમારો નિર્ણય હોય એ પ્રકારે પૂરો કરો અને માની આ રીતે આરાધના કરવી જોઈએ. ઘણા લોકો દુર્ગા સપ્તશતીનો પાઠ કરતા હોય, તો દુર્ગા પાઠનો તમારો નિયમ હોય રોજ 1 પાઠનો, 2 પાઠનો, 3 પાઠનો, તો એ નિયમાનુસાર સબ કરો. હવે 9 દિવસ પૂરા થાય ત્યાર પછી માની ઉપાસના અર્થે યજ્ઞ કરવો જોઈએ. એટલે હોમ કરો. હોમાર્થે કુંડની રચના કરો. ત્યારબાદ જે કંઈ હોમ સામગ્રી હોય એની વ્યવસ્થા કરો અને આ રીતે હોમ કરો. જે દિવસે તમે નવચંડી કરતા હો, જે દિવસે હોમ કરતા હો, તે દિવસે નવ કુમારિકાઓનું પૂજન કરો. દેખો, કુમારિકા પૂજનનો બહુ મહિમા છે. કુમારિકા પૂજન અવશ્ય કરવું જોઈએ. નવરાત્રિનું વ્રત કરો, જો તમે કુમારિકાને શણગારો નહીં, કુમારિકા પૂજન ન કરો, તો નવરાત્ર વ્રત અધૂરું ગણાશે. जन्मेजय पूछे जे महाराज कुमारिका पूजन की महिमा मुझे बता दीजिए, वो कैसे करे? तो कहा देखो, कुमारिका स्वयं माँ का रूप है. कुमारिका पूजन माटे जो बने ત્યાં સુધી પહેલાં બ્રાહ્મણની કન્યાને પસંદ કરવી. જો બ્રાહ્મણની કન્યા ન મળે તો ક્ષત્રિય, એ ન મળે તો વૈશ્ય, અને એ ન મળે તો ક્ષુદ્ર, પણ ક્ષુદ્રની કન્યા વર્જ ગણવામાં આવી છે. બીજું કે એવી કન્યાની પૂજા કરો જે અખંડ હોય, જે અખંડ કન્યા હોય. લોલી, લંગડી, બાડી, બોબડી હોય એની પૂજા કરવાની મનાઈ છે. હા, કારણ કે જો સકામ ભાવ હોય ને તો એ જરૂરી છે. હા, નિષ્કામ ભાવ હોય તો દરેકના હૃદયમાં તો એ બેઠી જ છે, સવાલ જ નથી. તમારો નિષ્કામ ભાવ હોય તો એની પણ પૂજા કરો તમે, એમાં કોઈ મનાઈ નથી કરતું શાસ્ત્ર. અને એટલા માટે નથી કરતું કે જો તમારો નિષ્કામ ભાવ હોય તો, પણ સકામ ભાવ હોય ને તો આ ભૂલ ન ચાલે. તો કન્યા અખંડ હોવી જોઈએ. પછી કન્યા બ્રાહ્મણ કુળની એ પસંદ કરવી, અથવા તો ઉત્તમ કન્યા સર્વલક્ષણ સંપન્ન હોય એવી કન્યા, એને કુમારિકાના રૂપમાં પૂજો. હવે નિયમ એવો છે કે 2 વર્ષની, 3 વર્ષની, 4 વર્ષની, 5 વર્ષની, 6 વર્ષની, 7 વર્ષની, 8, 9 અને 10 વર્ષ સુધીની કન્યાની પૂજા કરી શકાય. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 વર્ષની ઉપરની કન્યાને પૂજવી મનાઈ છે. હવે આ જે નવ કન્યાઓ છે 2 વર્ષથી લઈને 10 વર્ષ સુધીની, એનામાં નામ આપ્યા છે. આમાં લખે છે 1 વર્ષની કન્યાની પૂજા ન કરવી. 1 વર્ષા ન કર્તવ્યા કન્યા પૂજા વિધો નૃપ પરમગ્ના તુ ભોગાનામ ગંધાદીનામ ચ બાલિકા. 1 વર્ષની કન્યાની પૂજા કરવાની મનાય છે. 2 વર્ષથી તમે શરૂ કરી શકો. એટલે 1 2 વર્ષની હોવી જોઈએ, 1 3 વર્ષની, 1 4 વર્ષની, એવી કન્યા પસંદ કરો. ભલે પછી ન મળે તો ભલે ને, પછી સમાન વર્ષની હોય તો ચાલે ખરી, પણ ન મળે તો. બાકી તો 2 વર્ષથી લઈને 10 વર્ષ સુધીની કન્યાની પૂજા માટે પસંદગી કરવી જોઈએ. હવે દરેકે દરેક કન્યાના અલગ અલગ નામ છે. 2 વર્ષની કુમારી છે, 3 વર્ષની હોય ને ત્રિમૂર્તિ કહેવાય, 4 વર્ષની હોય ને કલ્યાણી કહેવાય, 5 વર્ષની હોય ને રોહિણી કહેવાય, 6 વર્ષની હોય ને કાલી કહેવાય, 7 વર્ષની હોય ને ચંડિકા કહેવાય, 8 વર્ષની શાંભવી કહેવાય, 9 વર્ષની દુર્ગા અને 10 વર્ષની સુભદ્રા. એના વર્ષ પ્રમાણે એના નામ છે. તો આ પ્રકારે એને નામજોગ, એના વર્ષ પ્રકારે એનું નામ બોલી અને આ પ્રકારે એની પૂજા કરવી. કુમારી પૂજિતા કુર્યા દુઃખ દારિદ્ર નાશનમ. દેખો, કુમારીની જે પૂજા કરે છે એના દુઃખ દારિદ્ર મટે છે. પૂજા કેમ કરવી? તો કે કન્યાને સંપૂર્ણ શણગાર કરવો, પૂરેપૂરો શણગાર એને આપવો, એને વસ્ત્રો આપવા, એને આભૂષણો આપવા, એને સુવર્ણ આદિ આપવું, એને જે કાંઈ કન્યા રાજી થાય, પ્રસન્ન બને, આ પ્રકારે એના પગ ધોવા, એના પગનો અંગૂઠાને ધોવો, એનું ચરણામૃત લેવું, એને ચંદન અક્ષત કરવા, આદિ જે પૂજા વિધિ આપણે કરીએ અને એને સંપૂર્ણ રીતે શણગારવી, એનો શણગાર કરવો, શૃંગાર કરવો. जो भगवान ने तमने संपन्नता आपी હોય तो कन्या का श्रृंगार करके उसकी पूजा करो. कुमारीनी पूजा करवाथी तमारा जीवનમાં दुख दारिद्र नहीं आवे, शत्रुનો ક્ષય થઈ જશે. ત્રિમૂર્તિની પૂજા કરો. ત્રિમૂર્તિ એટલે 3 વર્ષની, એની પૂજા કરશો એટલે તમને ત્રિવર્ગ સુખ પ્રાપ્ત થશે. 3 વર્ગનું સુખ તમને પ્રાપ્ત થશે. ધન ધાન્ય અને પુત્ર પૌત્રની અભિવૃદ્ધિ થશે. ત્યાર પછી જે 4 વર્ષની છે કલ્યાણી, એ કલ્યાણીની પૂજા કરવાથી તમે વિદ્યાર્થી બનશો, વિજયાર્થી બનશો, તમે વિજય પ્રાપ્ત કરશો, તમને વિદ્યા મળશે, રાજ્ય મળશે, સુખ મળશે,
જો તમે કલ્યાણીને પૂજો, કલ્યાણી સર્વ કામદામ, એ સર્વ કામદા છે. પછી આવે કાલિકા. તો કાલીની જે પૂજા કરશે, કાલિકા શત્રુનાશાર્થ, કાલિકાની પૂજા કરો તમે, તમારા શત્રુનો નાશ થઈ જાય. શત્રુ બહુ પીડા આપતા હોય ને તો કાલિકા યાને 5 વર્ષની હોય એની પૂજા કરો. 6 વર્ષની કાલિકા, રોહિણી 5 વર્ષની છે. રોહિણીની પૂજા કરવાથી ઐશ્વર્ય ધન સંપદા પ્રાપ્ત થાય છે. કાલિકાની પૂજા કરવાથી શત્રુનાશ થાય છે. અને ત્યાર પછી ચંડિકા. ચંડિકાની જે પૂજા કરે છે તો એમને સર્વ પ્રકારે એમની આસક્તિ મટે, એનો મોહ મટે અને ધીરે ધીરે પ્રવૃત્તિ થઈ અને નિવૃત્તિ તરફ તમે જશો જો તમે ચંડીની પૂજા કરશો. તમારી સાથે ક્રૂર શત્રુતા કોઈ નહીં આચરી શકે જો તમે ચંડિકાની પૂજા કરશો. તો આ પ્રકારે આ બધા પૂજા વિધાનમાં આપ્યા છે. અને આમ 99 કન્યાઓની પૂજા કરવી, જેને કુમારિકા પૂજન કહેવામાં આવે છે. આ 99 કન્યાઓને આ રીતે વિધિવત પૂજવી. આ કુમારિકા કથન કહેવામાં આવ્યું. નવરાત્રનું મહાત્મ્ય પણ આપની સામે બતાવવામાં આવ્યું. અને આમાં સ્પષ્ટ કહ્યું કે નવરાત્ર વિધાન દરેક વ્યક્તિ અવશ્ય કરવું. અને દર વર્ષે કુમારિકા પૂજન કરો. દર વર્ષે તમે નવરાત્રિનું વ્રત કરતા હો તો જે કંઈ પૂજા ઉપાસના પછી તમે જેથી હવન રાખો, યજ્ઞ રાખો, તેથી 9 કન્યાઓને નોતરવી. આ 99 કુમારિકાઓની તમે પૂજા કરો સ્વયં. જેવી તમારી સગવડતા એ પ્રકારે, જો સગવડ હોય તો એ પ્રકારે એને બધું પ્રદાન કરો, નહીં તો એના આ રીતે એની પૂજા કરી એને સન્માનિત કરો. અને એમાં માતૃભાવ રાખી આ પ્રકારે मानो मैं स्वयं माँ की पूजा कर रहा हूँ, ऐसा भाव रखकर कुमारी का पूजन करो. कुमारी की पूजा करने की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा बताई कुमारी का पूजन. महान महान लोगों कुमारी का पूजन करे छे. कहने का भाव माँ की उपासना करने वाले को कुमारी का पूजन करना ही पड़ता है. तो ये महिमा गान अहींया करवामां आव्युं छे. नवरात्रनो महिमा पण मैं आपनी सामे कह्यो छे. अने आम आ रीते भगवती जगदंबानो महिमा कह्यो. देखो अहींया पेला 2 बीजनो महिमा तमने कह्यो. पेला एंग बीज कह्यो, त्यार पछी क्लिंग बीज कह्यो. अने हवे पूछे छे महाराज जन्मे जे कि त्रीजू बीज एनी उपासना कोणे करी, एटले कि रिंग बीज. रिंग बीज एंग बीजनो महिमा कह्यो, क्लिंग बीजनो महिमा, अने त्रीजू रिंग बीजनी उपासना कोणे करी. आवुं ज्यारे पूछवामां आव्युं तो एना जवाबमां भगवान व्यास बोल्या छे कि देखो रिंग बीजनी उपासना 2 जणाए करी. 2 कोण? तो कि एमां एक राजा हता सूरथ. सूरथ राजा हता. आ सूरथ नामना राजानी कथा चंडीपाठना पेला अध्यायमां आवे छे. चंडीपाठना पेला अध्यायमां सूरथनी कथा आवे छे. कथा एवी छे कि सूरथ नामना राजानुं राज्य मटी गयुं हतुं. एना छोकरा एने काढी मूक्या. एनुं ऐश्वर्य नष्ट थई गयुं, ऐश्वर्य मटी गयुं. એટલે सूरथ પોતાનું ઘર છોડીને નીકળી ગયા, વનમાં આવ્યા. વનમાં આવ્યા એટલે એને એક વૈશ્ય મળ્યો. એનું નામ હતું સમાધિ. આ સમાધિ નામના વૈશ્ય એને મળે છે. પછી બંને કહે આવ ભાઈ આપણે બંને દુખિયા છીએ તો આપણે કોઈ ઋષિના આશ્રમમાં જઈએ. તો બાજુમાં સુમેધા નામના ઋષિનો આશ્રમ હતો. એ સુમેધા ઋષિના આશ્રમમાં જઈ અને આ બંને પોતાના દુઃખની વાત કરી. એટલે સુમેધા ઋષિએ એની સામે માનો મહિમા ગાયો. માં ભગવતીનો મહિમા ગાન કરી અને બંનેને એણે માની ઉપાસના કરવાનું કહ્યું. અને એ વખતે સુમેધા ઋષિના કહેવા પ્રમાણે બંને ઉપાસના કરી. આ બંને એમાં ભગવતીની નિરંતર 2 વર્ષ આરાધના કરી. હિમાલય ક્ષેત્રમાં જઈ અને એણે 2 વર્ષની આરાધના કરી. અને નિરંતર 2 વર્ષનું આરાધન કરવાથી એના ઉપર જગદંબાની કૃપા થઈ. એ વખતે એણે રિંગ બીજનો જપ કરેલો. रिंग बीजनो जप करता करता एने माँ भगवती की कृपा प्राप्त करी. अने बीजा भगवान रामचंद्रजी ज्यारे राजभ्रष्ट थया, एने ज्यारे वनगमन करवू पड्युं अने ए वखते वनमा एक वखत किष्किंधामां पोते बिराजता था. ए समये भगवान रामचंद्रजीए नारदजीना कहेवाथी नवरात्र व्रत कर्युं. नारदजी એને મળે છે અને એમણે નવરાત્ર વિધાન કર્યું છે. આ નવરાત્રનું વ્રત એમણે કર્યું તો એમણે એ વખતે રિંગ બીજનો જપ કરેલો. અહીં જનમેજી પૂછે છે મહારાજ તો ભગવાન રામજી ક્યારે પધાર્યા અને એ પધાર્યા એની કથા મને કહો, એમના થોડા પ્રાગટ્યનું વર્ણન કરો, રામને વનવાસ શું કામ થયો એ મને કહો. અહીંથી રામકથા છે.
દેવી ભાગવતમાં અહીંથી રામકથા છે, પણ એ રામકથામાં આપણે પ્રવેશ નહીં કરીએ, આપણે આવતીકાલે કરીશું. પણ અહીંયા હું આપને જે બીજનો મહિમા મેં આપને કહ્યો એ બીજનો અર્થ બતાવું. આમ તો બીજ મંત્રનો અર્થ સમજવાની કંઈ જરૂર નથી, પણ છતાં પણ જો સમજી શકો તમે બીજ મંત્રનો અર્થ તો બહુ સારી વાત કહેવાય. પહેલો મહિમા બીજનો એંગ બીજ. એંગ બીજનો અર્થ શું? આપણે એંગ એંગ બોલીએ છીએ, પણ એનો અર્થ શું? એંગ બીજનો અર્થ તમને બતાવું. એંગ એટલે સરસ્વતી. એ અર્થ એ અક્ષરનો અર્થ સરસ્વતી થાય. અને એની ઉપર જે મીંડું છે એ મીંડાનો અર્થ છે દુઃખનાશક. દુઃખનાશક, દુઃખનો નાશ કરવા માટે મીંડું જરૂરી છે. એટલે એ ઉપર તમે મીંડું લગાડીને એંગ બોલો એટલે એનો અર્થ થાય, હે સરસ્વતી आप मेरे दुख को मिटा दीजिए, हे देवी सरस्वती आप मेरे दुखों का नाश कीजिए, हे भगवती सरस्वती आप मेरे दुखों का नाश कीजिए. ये अर्थ होता है. તમે એંગ 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 બોલો ને એટલે આવડો મોટો બધો લાંબો અર્થ થઈ જાય. તમારે બહુ મોટી ભાષામાં કે લાંબો વાક્ય બોલવાની જરૂર નહીં, પણ આટલું જ બોલો એંગ, तो माँ समझ जाती है कि पुकार रहा है मुझे, दुख को मिटाने को कहता है मुझे, और माँ दौड़ी चली आएगी. हे भगवती सरस्वती आप मेरे दुखों को मिटा दीजिए, आप मेरे दुखों का नाश कीजिए. ત્યાર પછી બીજું બીજ ક્લિંગ બીજ, જેની ઉપાસના કરી સુદર્શને. એનો શું અર્થ છે? આપ જો ક્લિંગ બીજ છે એમાં કેટલા અક્ષર છે? એક તો ક, પછી બીજો લ, ત્રીજો બિંદુ. બિંદુ એટલે ઉપરનો અનુસ્વાર, એટલે શબ્દ બન્યો ક્લિંગ. ક, લ અને ઉપરનો અનુસ્વાર. હવે કનો અર્થ છે કૃષ્ણ અથવા કાલી અથવા તો કામ. કામ કહો, કૃષ્ણ કહો, કાલી કહો. લનો અર્થ છે ક, લ, ઈ અને ઉપર બિંદુ છે, એટલે ક્લિંગ શબ્દ બન્યો. ક, લ, ઈ અને ઉપરનું બિંદુ. ક એટલે કૃષ્ણ અથવા તો કામ અથવા તો કાલી. લ એટલે ઇન્દ્ર. લનો અર્થ ઇન્દ્ર થાય. લ એટલે ઇન્દ્ર પણ થાય અને લ એટલે મન પણ થાય. ઇન્દ્ર છે ને મનનો અધિપતિ છે. ઇન્દ્ર કોણ? મનનો અધિષ્ઠાતા, એને ઇન્દ્ર કહેવાય. અને એના ઉપર ઈ એટલે ભગવતી શક્તિ અને અથવા તો તુષ્ટિ. તુષ્ટિ, ઈ એટલે તુષ્ટિ, સંતોષ. અને બિંદુ એટલે કે દુઃખનાશક અને સુખકર, સુખ દેનારું. હવે અર્થ શું થયો? તો કે સર્વશ્રેષ્ઠ કામદેવના પણ કામદેવ એવા હે ભગવાન કૃષ્ણ, હે ભગવતી કાલી, મુझे સુખી કરે और मुझे शांति प्रदान करे. आ एनो अर्थ थयो. मुझे सुखी करे, मेरी कामनाओं को पूर्ण करे, मुझे तुष्ट करे और मुझे शांति प्रदान करे. એટલે આને કૃષ્ણ બીજ પણ કહેવાય છે, કામ બીજ પણ કહેવાય છે, કામરાજ પણ કહેવાય છે. અને આ રીતે આ ક્લિંગ બીજનો અર્થ છે કે કેવલ બીજ મંત્રનો જપ કરવા માત્રથી આટલા અર્થો એમાંથી પ્રગટ થાય છે અને એનું તમને ફળ મળે છે. હવે ત્રીજું બીજ રિંગ બીજ. આ રિંગ બીજનો મહિમા તો આગળ આવશે, પરંતુ રિંગ બીજનો અર્થ તમને કહી દઉં. આમાં એક અક્ષર છે હ. હ પછી બીજો ર, ત્રીજો ઈ અને એના ઉપર મીંડું, એટલે રિંગ શબ્દ બને, રિંગ બીજ બને. હ, ર, ઈ અને બિંદુ. હનો અર્થ છે શિવ. હ એટલે શિવ. શિવ બીજ છે. હકાર છે ને એને શિવ બીજ કહેવામાં આવે છે. હ એટલે શિવ. પછી ર એટલે પ્રકૃતિ. રનો અર્થ છે પ્રકૃતિ. ઈ એટલે મહામાયા, ભગવતી જગદંબા શક્તિ. અને એની ઉપર મીંડું એટલે નાદ. નાદ એટલે મીંડું. પછી એનો અર્થ થયો હે વિશ્વ માતા, હે જગત जननी, हे भगवती शिव और शक्ति आप मेरे दुख को मिटा दीजिए. शिव शक्ति युक्त हे विश्व माता, हे महामाया, हे भगवती शक्ति मेरे दुखों का नाश करे. आ एनो अर्थ थयो. शिव शक्ति युक्त भगवती जगदम्बा आप मेरे दुखों का नाश कर दे, ये इसका अर्थ हुआ. तो एंग, रिंग, क्लिंग, चामुंडाई विच्चे આ આખો મંત્ર બને છે. નવાર્ણ મંત્ર કહેવાય. આ મંત્રનો મહિમા આવશે આગળ ઉપર. આખા મંત્રનો મહિમા ક્યાં આવશે? 9મા સ્કંધમાં આવશે.
9મા સ્કંદમાં અંતમાં 9મો સ્કંદ જ્યારે પૂરો થવા આવે છે ને, ત્યારે આ આખો મંત્ર કેમ બન્યો, એનો અર્થ શું છે, આ એક બીજમાં શું કામ લાગ્યા, એનો શું મહિમા છે, આ નવારણ મંત્રનો આખો મહિમા આગળ પણ 9મા સ્કંદમાં કહેવામાં આવે છે. પણ અહીંયા એક બીજનો મહિમા તમારે આગળ બતાવીને કહ્યું કે તમારાથી મોટી ઉપાસના ન થાય, મોટો મંત્ર જપ ન કરી શકો, કોઈ બાત નહીં, छोटा सा मंत्र जप लीजिए, बीज मंत्र का जप कीजिए. बस ये महिमा बताई. और फिर बाद में यहाँ आगे हम राम कथा में कल जाएंगे, क्योंकि राम ने रिंग बीज की उपासना की. પછી કૃષ્ણ કથાએ આવશે આગળ, સાથે સાથે જ આવશે. રામકથાનો કેવલ 2 અધ્યાયોમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો, 2 જ અધ્યાયો મુખ્ય પ્રસંગોની લક્ષ્યમાં લઈ અને ભગવાન રામે રીંગ બીજની કેમ ઉપાસના કરી એ આવશે આવતીકાલે. પછી કૃષ્ણ કથાની થોડી વાતો થશે, કૃષ્ણ શું કામ અવતાર લઈને આવ્યા એ भी चर्चा होगी. और फिर बाद में हम माँ के प्रागट्य की ओर जाएंगे. पंचम स्कंदમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ ને તો પંચમ સ્કંદમાં મહાલક્ષ્મીનું પ્રાગટ્ય, દેવી પ્રાગટ્યની કથા આવશે. ત્યારે આપણે આરતી કરવી પડે. જેમ આપણે અત્યારે સાંજના કેમ આરતી કરી, એમ આવતીકાલે બપોરના આરતી આવશે. મહાલક્ષ્મીના પ્રાગટ્યની આરતી બપોરે થશે. તો દેવી પ્રાગટ્ય આવતીકાલે આપણે બપોરે કરીશું. તો આ પ્રકારે કથાક્રમ રહેશે. તો આજની કથા મેં आपने कई संभળાવી. कथा सत्र हम विराम की ओर ले जाए, उसके पूर्व कुछ गा लेते हैं. जो गरबो गावो હોય તો ગરબો સંભળાવો, ગરબો સાંભળવો છે. અરે વાહ, ચાલો ગરબા સુના દેતા હું.